क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू इस वक्त उस तरह घेरे च है गगन जिमें पिछलियां 3 चोणां च दिल्ली च अरविंद केजरीवाल सी, सारे अरविंद केजरीवाल दे पिछे पै गए सी दिल्ली च। उस तरह पंजाब च हुण सिद्धू दे सारे पिछे पए। किड्डा अंदोलन साडे किसानां ने चलाया, की कर लिया केजरीवाल ने, की कर लिया भगवंत मान ने। आम आदमी पार्टी इस रणनीति ते है गगन कि जे सरकार बनाउणी है भाई सिद्धू नूं ढालो। सिद्धू की इज्जत जिन्नी सियासी तौर के उत्ते असीं सवालों च ले आईए उन्ना ही चंगा है। दिल्ली च मैं सरगर्मी बनाई हुई है, मेरे कोले लगातार सूत्रां के हवाले नाल ही जानकारियां आ रही ने बहुत वड्डे पद्धर ते बदलाव। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी अपने आप नूं अरविंद केजरीवाल तो घट नहीं दिखाना चाहते। सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का। लाइव कपड़ छाण का खास प्रोग्राम वेख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ तुहाडा गगनदीप सिंह। इस प्रोग्राम के हर उस की तरह अज भी चर्चा पंजाब की अते देश की सियासत के आले दुआले रहेगी। गल सब तो पहला पंजाब के लगातार सिद्धू के दुआले जिस तरह की सियासत होने लगी है उसके उत्ते करांगे। आम आदमी पार्टी के वलों सीधे अटैक हुण नवजोत सिंह सिद्धू के उत्ते करने शुरू कर दिते गए ने। नवजोत सिंह सिद्धू बीते दिन एक बयान दे के गए, जिस बयान तो बाद सिद्धू ट्रोल हो रहे हैं। उसके उत्ते भी चर्चा इस प्रोग्राम के रहेगी। तो चर्चा किसान संसद के बारे भी करांगे, जिस संसद के विरोधी धिरां दे वड्डे आगू पहुंचे, राहुल गांधी भी उस संसद के पहुंचे, उसके उत्ते भी चर्चा प्रोग्राम के रहेगी। एक पुरस्कार का नाम बदल के केंद्र की सरकार के वलों नवा नाम रख दिता गया है। उधर प्रधानमंत्री के नाम पर रखे गए स्टेडियम का नाम बदलने लैके भी मंगा उठन लगियां ने। इसके उत्ते भी चर्चा प्रोग्राम के अंतले हिस्से के जरूर करांगे। सब तो पहले डाला साहब का स्वागत करता है। डाला जी स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी, तुहाडा भी और दुनिया भर के पंजाबियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। डाला साहब सब तो पहला तो नवजोत सिंह सिद्धू होना के वाल वधांगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने फ्री की सियासत के विचाले बिजली नूं सस्ती सियासत के लियाउण की कोशिश की, तो हुण सिद्धू के दुआले आम आदमी पार्टी हुई है। आम आदमी पार्टी ने सीधे अटैक ने जिहड़े नवजोत सिंह सिद्धू ते करने शुरू कर दिते ने। पूरी प्रैस कॉन्फ्रेंस नवजोत सिंह सिद्धू ते आम आदमी पार्टी कर जाती है। किद्दां वेख रहे हो सारी सियासत नूं? देखो, मैं कुछ दिनों का लगातार कह रहा कि दिल्ली दे विच जदों अरविंद केजरीवाल ने सारे विधायक भी सद्दे सी, आज कुछ दिन होए ने, उत्थे गगन मैं फिर तुहानूं कहा सी कि सिद्धू चर्चा च रहा। सिद्धू ते रणनीति बनी है कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं किवें घेरना है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नूं लगदा है कि पंजाब दी सत्ता और आम आदमी पार्टी दे विचाले सिर्फ इक्को व्यक्ति है, वो है नवजोत सिंह सिद्धू। जदों तक तां ये माहौल बनया होया सी कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस छड्ड सकदे ने, उदों तक नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी दे लीडरां लई बहुत हरमन प्यारा लीडर सी, क्योंकि उन्होंने लगता सी कि जद तक नवजोत सिंह सिद्धू साडे च आ सकता है साडी हवा बन रही है। और जिहड़ी आम आदमी पार्टी की पंजाब च मैं हवा बनती भी देखी सी ना गगन, वो हवा बनती मैनू इस करके लग रही सी, हवा पूरी नहीं सी बनी, जिहड़ी हवा कह लो लाट जी शुरू हुई सी हवा की, वो इस करके सी क्योंकि पंजाबियों नूं भी मैनू भी लगन लग गया सी कि जे सिद्धू आम आदमी पार्टी च चल जे तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन जू। हालांकि मैं पिछले 2.5 साल तो कह रहा कि सिद्धू कांग्रेस नहीं छड्डदा, क्योंकि सिद्धू नूं कमिटमेंट है। सिद्धू प्रधान भी है, 2022 का चेहरा भी है। मैं अज फिर दोहरा रहा, सिद्धू 2022 का चेहरा होगा कांग्रेस का। अगला मुख मंत्री बनने की बहुत वड्डी संभावना नवजोत सिंह सिद्धू की होगी, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू इस वक्त उस तरह घेरे च है गगन जिमें पिछलियां 3 चोणां च दिल्ली च अरविंद केजरीवाल सी, सारे अरविंद केजरीवाल के पिछे पै गए सी दिल्ली च। उस तरह पंजाब च हुण सिद्धू के सारे पिछे पए। ठीक है, सिद्धू ने जिहड़ा बयान दिता एक MLA के घरे जाके, वो बयान सिद्धू नूं नहीं देना चाहिए सी। वो मैं स्पष्ट कहना कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं वो बयान नहीं देना चाहिए सी, पर यह मैनूं पूरा भरोसा है कि प्रशांत किशोर, राहुल गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू की तिकड़ी और नाल प्रियंका गांधी, इन्हां लोकां ने जदों ऐतकी टिकटां देणियां ने गगन, लोकां नूं यकीन नहीं होना कि किहदी टिकट कट दित्ती जानी, क्योंकि वड्डे वड्डे सर्वे नवजोत सिंह अपने राहुल गांधी की अगवाई च पंजाब च जारी ने। कई मौखिक ने, कई जुबानी ने, कई एस्टीमेटेड ने, कई जिहड़े ने वो फील्ड के सर्वे ने। और प्रशांत किशोर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू एक किते ना किते लुकमी रणनीति बना रहे हैं, जिहड़ी हजे किसी नूं दिख नहीं रही, पर चर्चावां इहदियां अंदर खाते बहुत ने। प्रशांत किशोर नूं कैप्टन अमरिंदर दा प्रिंसीपल सलाहकार बनाउणा भी एक लुकमी रणनीति सी। तुसीं देखो, जदों नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान बन गया, माहौल सैट हो गया, सिद्धू दा प्रशांत किशोर जी अस्तीफा दे के वापस चले गए
ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 2022 ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਖੇਮੇ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ? ਆ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ। ਗਗਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਵਾਏ ਸੀ, ਫੋਟੋ ਲਾ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਗਨ? ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਨਾ ਛਪ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਕਰਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਫੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਰਪਟ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਹੀਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਲੈਣ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚੌਲ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਐਦਾਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗਗਨ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਫੈਨ ਹਾਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਿਆ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਖੁਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਖੁਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਚੌਕੜੀ ਪੰਜੌਕੜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਤੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਬ, ਔਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਗਗਨ ਜੀ ਐਤਕੀ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਸਰਗਰਮੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਲਾਅ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਐਲਾਨ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਓ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਫੈਨ ਹਾਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਗਨ। ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਊਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ।
ਤੁਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟ ਦਿਓ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਛਾਂਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਗਗਨ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਚੰਗਾ ਮਿਹਨਤੀ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਖਿਡਾਰੀ ਟੀਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਨਾ ਹਾਕੀ 'ਚ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਮੈਡਲ, ਗੋਲੀ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਸਾਡੇ। 1 ਗੋਲ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਸੇ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਗੋਲੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖਤਮ, ਗੋਲੀ ਮਤਲਬ ਗੋਲਕੀਪਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਗਗਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਗਗਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ? ਘੱਟ ਕਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ? ਕਿੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕੰਮ ਰੋਕੋ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ? ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਗਗਨ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ ਗਗਨ, ਦੱਸੋ ਰੱਦ ਹੋਏ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਬੀਬੀ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰਾਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਘਰ ਘੇਰਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਨਾਰੰਗ ਸੀਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਰੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪੜਾ ਪਾੜੂ ਕਾਂਡ ਕਰਤਾ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੀੜੇ ਲਾਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਲਏ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਾ ਲਏ ਵਾਪਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਰਾ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਭਾਵੇਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਭਾਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਾਫੀਆ, ਭਾਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰ ਲੂ ਕਾਰਵਾਈ? ਸਿੱਧੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੂ ਕਾਰਵਾਈ? ਸਾਡੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੂ ਕਾਰਵਾਈ? ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਆ ਗਗਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਢਾਲੋ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿੰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਆਈਏ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਏ, ਰੇਤ, ਸ਼ਰਾਬ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ ਇੱਕ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ? ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੋਗੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ। ਹੁਣ ਮੋਗੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਛਪ ਗਈਆਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਪਿਆ, ਉਹ ਆ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਗਗਨ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਐਡਾ ਸਿਆਣਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਡਾ। ਮੈਨੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਸਾਡੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਛਾਈਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਾਰ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਗਗਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਪਸੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਕੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਆਜਾ ਕਾਕਾ ਸਿੱਧੂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਸਤੀ ਕਰੂ ਸਿੱਧੂ। ਅਗਰ ਸਿੱਧੂ, ਔਰ ਗਗਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੇਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ ਸੂਬੇ 'ਚ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਖ ਚੱਕੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਪਟਾਤੀਆਂ, ਪੱਥਰ ਲਵਾਤੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਖਾਂ ਗੜਾਤੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੀ। ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਗਗਨ ਜੀ। ਦਬਾਅ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰੇੜਕ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਹਜੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਫੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਵੀ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਲਾਂਘਾ ਨਾ ਖੁੱਲਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਝੂਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਿੰਦਦਾ ਨਾ ਨਿੰਦਦਾ ਗਗਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਿੰਦਣਾ ਸੀ। ਸਾਰਥਕ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੱਢੂਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਆ ਅਕਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਗਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਤੀ ਫੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਚੱਕਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾਓ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜੀ 75-25 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 75-25 ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੇ ਇਨਵੋਲਵ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂਗਾ। ਤੇ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 14 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਪਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਓ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਭਖਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਗਏ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹਾਮੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੂ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਗਿਆ, ਕਈ ਲੀਡਰ ਗਏ, ਇਕੱਲਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਗਏ। ਉਧਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈਦਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਖੇਡਣ ਆਏ ਨੇ 6, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਕੱਢੋ ਵੱਡਾ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਿਫਟ ਦਿਓ, ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦਿਓ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ
ਘੱਟੇ ਨਾ ਘੱਟਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਅੰਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੱਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੱਢੋ ਵੱਡਾ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਗਿਫਟ ਦਿਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ ਕਾਲੇ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਅਫੋਰਡ ਕਰੂਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ 90 ਰੁਪਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹੀ 56 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸੀਗਾ, ਹੁਣੇ 90-95 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਖਰ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। हम किसान की लड़ाई पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भी लड़ रहे, आज उनको हौसला बढ़ाने के लिए हम यहाँ आए हैं और ये लड़ाई हम उनकी लड़ते रहे। लेकिन आए थे, लेकिन आपको बोलने नहीं दिया गया। नहीं, ये तो पहले ही भी फिक्स था कि नहीं बोलना। हम तो एज ए वो तो कुछ है ही नहीं था बोलने का, तो पहले में ही नहीं था। तो किस तरीके से अलग थी? अलग क्या यार, ये हम सपोर्ट देने आए हैं। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਪੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਦਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੋਟਰ ਵਿਪ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੋਟਰ ਵਿਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਐਮਪੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ, ਔਰ ਜੇ ਸਦਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਿੱਧੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਸੰਸਦ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ अच्छा लग गया। आज राहुल गांधी समेत विपक्षी पार्टी आई थी, कैसे देख रहे हो पंजाबी? ठीक है, अच्छी गल है जो आए तो, जो आए तो अच्छी गल है, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਜਿੰਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ 3 ਕਾਨੂੰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇਗੇ, ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਕੀ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾਗਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ही ਜਿਹੜਾ इस देश का किसान ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ बच सकता। देखिए, मैं तो देख रहा हूँ बहुत मतलब कि इसको हम बोल सकते हैं कि संघर्ष पार्लियामेंट के अंदर और संघर्ष पार्लियामेंट के बाहर किसान आंदोलन से जुड़े हुए किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा से जो हैं वो पिछले 8 महीने से ज़्यादा समय से दिल्ली बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं। लगातार धरना है, पानी गिर रहा है, तूफान आ रहे हैं, ठंडी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, इसमें बैठे हैं लगातार। तो ये जो किसान लगातार बैठे हैं, इन्होंने एक माहौल बना दिया है। दिल्ली में संसद है, यहाँ से कुछ गज दूर पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के अंदर भी अपोजिशन पार्टीज़ को इस किसान आंदोलन ने सजेस्ट किया, मजबूर किया। उनको पहले हमने एक विप जारी किया, पीपल्स विप, वोटर्स विप, जिसमें कहा कि आपको पार्लियामेंट के अंदर किसानों के पक्ष में संघर्ष करना चाहिए। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਡਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਡ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਖੇਡ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੀ ਆ ਜਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਦਲਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਖੇਡ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ, ਅਵਾਰਡ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਚੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਟਾਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਊਰਜਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਡ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣਾ, ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਖੇਡ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ, ਦੇਖੋ ਗਗਨ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਡ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਖੇਡ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦੂਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਲਓ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਗਗਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੋ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੱਕ ਹੈ ਬਦਲਣ ਦਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਬਦਲੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਬੇੜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧਾਰਾ ਹਟਾਤੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ। ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗਾ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਡਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੇਡ ਰਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਖੇਡ ਅਵਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ बीजेपी राजनीति ना करे। जिस तरह से सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर उन्होंने नरेंद्र मोदी कर दिया, सुन लीजिए, तो इसलिए हमें तो उम्मीद थी कि अब राजीव गांधी खेल अवार्ड का नाम भी नरेंद्र मोदी जी अपने नाम से करेंगे, लेकिन ये तो मेजर ध्यानचंद के नाम पे है। हमको निराशा हुई है। हम तो सोचते थे नरेंद्र मोदी खुद के नाम करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अज भारत के खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया है। बड़ा शलाघायोग कदम है, मैं बधाई देना कि बड़ी देर बाद खेल रत्न पुरस्कार नूं बदलिया गया और जिहड़े कांग्रेस के लोग अज इस गल ते टीका टिप्पणी कर रहे, अपना गिरेबान झाकन और अपना मैथमैटिक ठीक करो।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ 422 ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਵਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨੇ। पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत रिस्पेक्टेड, लेकिन 90 सरकारी योजनावां संस्थान खेल रत्न उन्होंने नाम ते। इंदिरा गांधी के नाम ते 132 प्रोजेक्ट चल रहे, 4 खेल रत्न उन्होंने नाम ते ने। राजीव गांधी के नाम ते 209 प्रोजेक्ट चल रहे ने, 23 खेल पुरस्कार ने, 57 शिक्षण संस्थान ने। हिंदुस्तान के 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਗਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ।